वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 70मो कविस्वर दलपतराम जी के छे कि भगवान श्री हरिए चरोतरना हरिभक्तोनी वातो करी। केवा अंगवाळा छे, केवा प्रीतिवाळा छे, केवा ध्यानवाळा छे अने केवा भक्तिवाळा छे, केवा खड़े पगे सेवामां रहेशे। एवी महाराजे ज्यारे एना वखाणनी वातो करी अने ए वखते गढ़पुरवासीओ शुं कहे छे सांभळो। सुनी बोले गढ़पुर के वासी, सुनहु कृपा सागर सुख राशि। यह हरिजन को इत टेरावो, हमको इन पहचान करावो। श्री हरिना मुखथी गुजरातना भक्तोनी आवी प्रशंसा सांभळीने गढ़पुरवासी भक्तो बोल्या के हे कृपाना सागर, सुखना धाम, हे श्री हरि अमारी विनती सांभळो। ते गुजरातवासी भक्तोने अहीं गढ़पुरमां तेड़ावो अने सौ भक्तोनी अमने ओळखाण करावो। ल्यो बीजा होय तो बहु भगवान वखाण करे के मोटा सद्गुरु वखाण करे तो जेना हृदय में ईर्षा होय, जेना हृदय में मान होय, अभिमान होय तो ई कोईना वखाण सहन न करी शके। महाराज ने थोड़ाक दी हांचवा पण रोज हांचवे तो खबर पड़े। आवुं कंईक तो बोले। अमे तो अहींया रोज हांचवीए भाई, महाराज ने अमारी जेवा थोड़ा ही हांचवी के, पण आ तो महाराजनो उदार स्वभाव ने एटले महाराज वखाण करे, बाकी आपड़ा जेवा ई नहीं। आम के लो एनी जग्याए आ गढ़पुरवासीए शुं कीधुं, महाराज तमे ई बधा हरिभक्तों ने अहींया तेड़ावो, अमारे एने ओळखवा छे, अमारे एना दर्शन करवा छे। ओळखाण करावो एटले अमारे एना ओळखाण तो महाराजे कराई दीधी एनी के आ बाप छे। धर्म ज्ञान वैराग भक्ति में आवा श्रेष्ठ छे, सेवा में अति उत्तम छे, प्रीति में अग्रगण्य छे, बहु निष्ठावाळा छे, तपवाळा छे, बधुं ज कीधुं। ज्ञानी छे, कथा वार्ताना अंगवाळा छे। हाँ, अमने तो बांधी दीधा था, मांड छूटीने आवी शक्या। ल्यो हजी अमने याद आव्या करे छे। ल्यो त्यारे पेला भक्तो कहे छे के महाराज एवा भक्तो तो दर्शन करवा जेवा कहेवाय। महाराज एना तो दर्शन, महाराज तमे एक काम करो, अमे न्या जईए ने तो ई पाछा अमारी सेवा में लागी जाए, एना करता एने अहींया तेड़ावो ने तो अमाराथी एनी सेवा थाय। जो आ महिमा अहींया बधाय आवे अने अमे एना दर्शन करीए अने एमनी अमे महिमाथी एनी सरभरा करीए, सेवा करीए
અને એના થકી કંઈક નવું શીખીએ. આ ભગવાનને અતિ વાલું. એટલે ગઢડું મારું ગઢડાનો કેદી નથી મટવાનો. કોઈનો પણ નબળો શબ્દ ક્યારેય બોલે નહીં. ક્યારેય પણ એને ભક્તિનું અભિમાન ન આવે, સેવાનું અભિમાન ન આવે, સમર્પણનું અભિમાન ન આવે, જ્ઞાનનું અભિમાન ન આવે, કોઈ પ્રકારનું અભિમાન ન આવે. મહારાજ કે ગઢડું મારું ગઢડાનો. એટલે એ ગમતા હતા, અમથા નહોતા ગમતા. હા, અમે મચ્છરનું રૂપ ધારણ કરીને છતાં જો જવાનો પ્રયત્ન કરીએ તોય પણ આ ગઢપુરવાસી અમને જવા ન દે, તોય પકડી પાડે. મહારાજ ભાઈ આમાં તો છે ને, મહારાજ ભલભલાની કસોટી કરી નાખ્યો કે હાલો ભાઈ આના વખાણ કરું છું તો આ સહન કરી શકે છે કે નથી કરી શકતો જોવા દો જી. ટેસ્ટિંગ કરે એ આપણે મને તમને શીખવાડવા માટે. બાકી તો ચરોતરનાય મુક્ત હતા અને ગઢપુરવાસી મુક્ત હતા. જ્યાં આપણા આગળ કોઈ હરિભગતના, સત્સંગીના કે સાધુના વખાણ કરે તો આપણને આનંદ થાય છે કે એના દર્શન કરી લઉં, એની સેવા કરી લઉં, એના ચરણ સ્પર્શ કરી લઉં, એના ચરણની રજ માથે ચડાવી લઉં, એના જેવા ગુણ શીખવું, એની પાસે જાઓ, બેસું અને પૂછું કે તમારા જેવા ગુણ મારામાં કેમ આવે, મને ઉપાય બતાવો ને. જેમ તમે ભગવાનને રાજી કરો છો, સંતને રાજી કરો છો, એમ અમે પણ રાજી કરી શકીએ એવો ઉપાય બતાવો ને. આ નિર્માનીપણાની પરાકાષ્ઠા કહેવાય. આવો ભક્ત ભગવાનને વાલો બહુ. તને શું ખબર પડે? એ તો કૈરતાર ખબર પડે. આવા શબ્દો મહિમાવાળો ક્યારેય પણ ઉચ્ચારે નહીં. હા, એ તો એક બે દીમાં હમણાં જો ખબર પડશે એમ કરીને પછી ઓલાઈ નાખે. હા, પછી બે ત્રણ જણાને કહે પાછા હું એને ઓળખું, હું એને ઓળખું. હા, તમે ન ઓળખો એને. તું હું ધૂળ ઓળખ? તારામાં ઈર્ષા સિવાય કાંઈ પડ્યું નથી, તારામાં દગા સિવાય કાંઈ પડ્યું નથી, તારામાં કપટ સિવાય કાંઈ પડ્યું નથી. કોકની ઉન્નતિ જોઈ ન શકે, કોઈના વખાણ સાંભળી ન શકે, કોઈ આગળ માથું કાઢે તો સહન ન કરી શકે, કોઈનો લાભ જો એને બીજાને લાભ મળતો હોય તો પણ આને એના પ્રત્યે દ્વેષ થતો હોય, કોકનું ભલું ન ઈચ્છી શકે. લ્યો, એ તો કઈ કોટીમાં ગણવા કયો. હા, અને આવા બહુ ઓછા હોય હો, જે બધાય કરતા પોતાને નાના સમજે અને પોતાની નિર્માની માને. એનું કંઈક સુખ અલગ છે, ભગવાનનો રાજીપો કંઈક અલગ છે, પણ હવે ત્યાં સુધી એની મતિ પહોંચે નહીં, ગતિ પહોંચે નહીં. શું કરે? મતિ ન પહોંચે ને ગતિ ન પહોંચે, કાંઈ ન પહોંચે. ત્યાં એ વિચાર સુધા ન આવે. જેને કોઈનો મહાપુરુષોનો દ્રોહ કરી નાખ્યો હોય, કોઈ મા બાપના કોઈએ કુરાજીપો લીધો હોય, અથવા તો દીનને, ગરીબને, ગાયને, દુઃખી પેલો કોઈ શું કહેવાય રોગીને દુભ્યો હોય, એના શાપે કરીને એની બુદ્ધિ આસુરી થઈ, એટલે એને પછી કુવિચાર અને નેગેટિવ વિચાર જ આવે, સારા વિચાર ન આવે. અહીંયા તો તમે જુઓ, એ કહે છે મહારાજ અમારે ગઢપુરવાસીઓના દર્શન કરવા છે ને અહીં તેડાવો, અમારે તમે એની ઓળખાણ કરાવો અમને. એસે ઉત્તમ ભક્ત કે દર્શન કી દિલ ચાહ, હરિ હમકો હૈ અતિ ઘની, પૂર્ણા કરહું ઉત્સાહ, પૂર્ણ કરહું ઉત્સાહ. હે મહારાજ, અમારા દિલમાં આવા ઉત્તમ ભક્તોના દર્શન કરવાની ઘણી ઈચ્છા, તે અમારી ઈચ્છાને આપ કૃપા કરીને પૂર્ણ કરો. હે નાથ, હે પ્રભુ, અમારી ઈચ્છા આવી છે. લ્યો, દાસના દાસ હોઈને જે ભજે, સત્સંગ રહે સત્સંગમાં, ભક્તિ એની ભલી માનીસ રાચીસ એના રંગમાં, અમારે એના દાસ, તમારા દાસના દાસ થવું છે. ત્યારે શ્રી હરિએ પ્રેમથી ભક્તોને કહ્યું, જો તમે ગઢપુરમાં હોળીના ઉત્સવનું આયોજન કરો ને, હોળી ઉત્સવ કીજીએ, તો કે હોળીનો ઉત્સવ કરો ને, હા તો બધા આવે. લ્યો અહીંયા એમ કારણ વગર કંઈ થોડા આવે. એને કામકાજ હોય, ઘર પરિવાર હોય, વ્યવહાર હોય, ખેતીવાડી હોય, કંઈ પણ હોય, કંઈ પણ જવાનું હોય, એટલે પણ અહીંયા એક નિમિત્ત ઊભું કરો તો બધા આવે. નિમિત્ત વગર કોઈ આવે નહીં.
જો હમણાં અધિક માસ પુરુષોત્તમ માસમાં ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું તો બધા આવશે દોડી દોડીને. પછી નહીં તો કે ઘણા મને પૂછે ખરા કે સ્વામી આપણે કે આવો ને તો કે કાંઈ પ્રસંગ છે કે લ્યો પ્રસંગ હોય તો બધા આવે એમને ન આવે સભા હોય તો આવે. હા દર્શન તો આવતા નજીકવાળા હોય આવે દૂરવાળા જ્યાં નજીક પડતું હોય ત્યાં કરી આવે લ્યો. ઘણા નિષ્ઠાવાળા હોય તો પાછા કામરેજથી હોય આવે દર્શન કરવા. હા હા જવું જ ભગવાનના દર્શન જ્યાં જેની આસ્થા શ્રદ્ધા. ગઢપુરમાં હોળીનો ઉત્સવનું આયોજન કરો તો ઉત્સવના નિમિત્તે ગુજરાતવાસી ભક્તો અહીં તેડાવીએ લો. સોનેહારી જાના હિયા મેં હર ખાએ ભગવત ભનીત સુમન મેં ભાએ જોઈત ઉત્સવ કરી હો પ્યારા તો હમ ગની હે ભાગ્ય હમારા. ભગવાન હરિએ કહેલી આ વાત ભક્તોના મનમાં ગમી ગઈ. હા ગમી જાય હો ઘણી વાર. આહા હા બહુ સારો વિચાર આવ્યો લ્યો. હા નહીંતર કથાની વાત આવે ને કે છે કે લે આ લે અમારે તો ફરવા જવાનું હતું કાશ્મીર અને તમે કથા ક્યાં ગોઠવી. હા આવું થાય. અમારે તો આમ પંચગીની જવાનું હતું ને દીવ જવાનું હતું ને અમારે તો આમ દરિયાની વચ્ચે જવાનું હતું ને હા અમારે આમ જવાનું ફરવાનું ગોઠવું હતું ને આ વેકેશનમાં તમે બધી આ ભાગવત ક્યાં ગોઠવી દીધી એમ થાય. હા તમે પહેલાં કેવું જોઈએ ને તમારે આ તો અમારે પહેલેથી નક્કી થઈ ગયું હતું લ્યો. અને પહેલાં જે પ્રેમી ભક્તો મહિમાવાળા ભક્તો હોય જે કથા વાર્તાના અંગવાળા હોય ભક્ત હૃદય હોય. હા એ તો શું કે ખબર છે. હા પ્રભુ વાહ વાત ગમી ગઈ હો વાહ પ્રભુ. હા આ વાત સાચી. એટલે હોળીનો ઉત્સવ કરી નાખીએ અને એ બાને બધા ભક્તો આવે ને અમને લાભ મળે. પછી સર્વે ભક્તો હૈયામાં આનંદ પામીને બોલ્યા હે પ્યારા મહારાજ જો હોળીનો ઉત્સવ અહીંયા કરો તો અમે અમારા બહુ મોટા ભાગ્ય માનીએ. પછી હોળીનો ઉત્સવ ગઢપુરમાં કરવાનો નક્કી કરી તમામ સંતો ભક્તોને ગઢપુરમાં તેડાવ્યા. ઉત્સવના સમાચાર સાંભળી ગામો ગામના ભક્તો મનમાં આનંદ પામ્યા અને ઉત્સવ કરવા માટે ગઢપુર આવ્યા લ્યો. મહારાજે હરિભક્તોએ વધાવી લીધી વાતને મહારાજે આયોજન કરી દીધું ને મારા હરિભક્તો બધા લાગી ગયા સેવામાં ગામો ગામ પત્રિકા આનંદ ઉત્સવ. ઓહો હાલો હાલો કે હોળીના ઉત્સવમાં મહારાજને સંતો ભક્તોનો લાભ લઈ આવીએ લ્યો. દિવસ 20 હોરી તે આગે આયે સંત હરિજન અનુરાગે પ્રભુ કો દર્શન કરી સુખ પાયા મુનિ સન તબ બોલે મુનિરાયા. હજુ હોળીના ઉત્સવથી 20 દિવસ અગાઉ લ્યો કેટલા દી બાકી હતા 20 દિવસ હજી હોળીના ઉત્સવને બાકી. એ પહેલાં 20 દિવસ પહેલાં બધા સંતો અતિ પ્રેમથી ગઢપુરમાં આવી જ ગયા કે આપણે કાંઈ હોળીની રાહ જોવી નથી. હા ધર્મના કામમાં ઢીલ હું હાલો બોલા વહેલા જઈએ એટલાથી દર્શન થાય મહારાજના મુખની વાણી સંભળાશે અને એ નાની મોટી કંઈક સેવા થાય. અમે ઉત્સવની તૈયારીમાં જવું તો પડે ને ભાઈ. આ મહિમા લ્યો. નહીતર કે ક્યારે ઉત્સવ સ્વામી તો કે 9 તારીખે ચાલુ થાય તો કે તો પછી 10-11 તારીખે બેમાંથી એક દિવસ એકાદ આવી જઈશું હાલો લે. પછી એના આપણે હામૈયા કાઢવા પડે લ્યો શું કરીએ. આવે છે અહો ભાગ્ય કહેવાય ને એક દીત આવે છે લ્યો. અને ઘણા ભક્તો એવા હોય ને તે નાના સીધું ત્યાં આવીએ તો સારું ન લાગે આપણે થોડાક દી વહેલું જવું પડે. અમારે અહીં કાળુભાઈ હમણાં આવ્યા હતા નવસારીથી કાલે તો મને કે 17 દી વહેલો ગયો કે અને રમેશ ભગતની આડે લાકડા કાપ્યા કે નવસારીવાળા કાલે જ આવ્યા હતા લ્યો. તો કેરી લઈ આવ્યા મણ એક લ્યો. નાના સંતો માટે આ જો તો ખરા પાછા અહોભાવો મહિમા બહુ મહિમા. જવું છે સંતોના દર્શન થાય ખાલી હાથે ન જવાય. એક મણ એક કેરી લઈ આવ્યા બોલો. તો 80-90 ગાદીઓ ન્યા બનાવી ને બીજી અહીં બનાવીને કંડારી બની વડોદરા બનાવી બધે બનાવી. હજી પાછું કીધું હજી બોલો કે કેટલી 50 ગાદી મોકલું કે 25 મોકલું અહીંયા બનાવીને. કેવો મહિમા. સાઈડ કાપી જાય હો ભગત લ્યો. એ કે લોયામાં મારે મુક્ત મુનિ મહોત્સવમાં 17 દી અગાઉ વહેલો વયો ગયો કે અને સેવા કરવાની મજા આવી હો.
હજી શરીર સારું છે તો ઘહી નાખવું છે સેવામાં, તોય પાછું કાલ કહીને ગયા હો કે લોયા ધામની પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ આવે ને તો અગાઉથી હજી એકવાર કરી લેવી છે મન મૂકીને સેવા. કે શરીર આગળ સામું જોવું નથી કે આવે ક્યારે પડી જાય હું ખબર, એના કરતાં તન તોડ પરસેવે રેપ જેપ સેવા કરી લેવી છે. હો તમે વિચારો. દો હા એ પછી વાત કરજો. હવે કથા ચાલતી હોય ને એટલે વચ્ચેનો બહુ તમારી પાછો પ્રસંગ આમાં ફિટ થઈ જાય. એટલે કહેવાનો અર્થ છે કે જુઓ તમે, નહીંતર પહેલાં હોય તો સ્વામી તારીખે પૂછી લે અને પછી કે કથાનો ટાઈમ શું છે તો વહેલા અડધો કલાક જવું એવું નહીં કે ત્યાં જઈને વહેલા જઈએ તો વક્તાની પહેલાં બેસી જાય. તમે તમારે કથા ચાલુ કરી દેશો ને મને અનુકૂળતા હોય ત્યારે હું આવી જઈશ. લ્યો જમાઈથી આવતા હોય આવી કથા એને અસર કરે, અગાઉથી આવી જવું પડે સેવામાં. હાલો કે હા આ ભાગવત કથામાં બધાય સેવામાં જોડાવાનું છો, બેહી નથી રહેવાનું. હા બસ આ હરિભક્તો સંતો 20 દિવસ વહેલા આવી આવ્યા. લો હે સંતો શ્રી હરિના દર્શન કરીને સુખ પામ્યા. અને સર્વ તે સમયે હરિ સંતો પ્રત્યે બોલ્યા, હોરી પ્રથમ દિન પંચ ટેરાય વાસર 20 પ્રથમ તુમાય. મહારાજ કી જાણા હે इत तो भूपति दरबारा दूसरे थल बहु परे બિચારા. એ તમે સૌ સંતોને તો હોળીના ઉત્સવમાં 5 દિવસ અગાઉ આવવાનું કીધું હતું. જ્યારે તમે તો 20 દિવસ અગાઉ આવી ગયા છો. લ્યો કેમ આનું શું કારણ? અહીંયા તો દાદા ખચર ગામના રાજા છે, માટે તમને જમાડવામાં તેમને તકલીફ ન પડે, પરંતુ બીજે સ્થળ જવાનું થાય ત્યારે વિચાર કરીને જવું. લો વિવેક શીખવાડ્યો. જુઓ તમે આમ જુઓ, કોઈને માથે ભારે ન પડવું. આપણા દાદા ગુરુજી કહેતા હતા કે ગુરુજી વાત કરે કે હરિભગતને ગામડે ગયા હો અને ત્યાં કાંઈ રસોઈનું કહે તો પછી લિસ્ટ લખી દેવું. બરાબર, એકવાર લિસ્ટ લખી દેવું કે આટલા સંતો છે ને મહારાજનો થાળ થશે. પછી લખેલું પ્રમાણે જો ન આવે તો પાછું માગવા ન જવું. એની સ્થિતિ પ્રમાણે આપ્યું એમાં બનાવી લેવું, એ પ્રમાણે બનાવવું. અને આપણે બાજરાનો રોટલો ને છાશ જમી લેવું, એને બનાવીને દઈ દેવું. લ્યો એના માણસો હોય એનું પૂછવું, આપણું ન પૂછવું. એ પછી 10 જણાનું કહી દે બનાવવાનું છે અને પછી 3 જણાનું સીધું લાવે તો 10 જણાનું ક્યાંથી બનાવે ભાઈ? કેવી રીતનું બને? ભલે આપણે એમને લોખો રોટલો ને શાક ને કંઈ જે હોય જમી લઈએ, પણ બીજું બધું તો માગવું આપણા માટે ન માગવું. સંતોને અલા હરિભક્તોને પેલું ન થાય, ઘસારો ન આવે બહુ, એટલે કહેતા એને તકલીફ પડે એવું ક્યારેય કરવું નહીં. ભિક્ષા માગવા જાઓ ને તો પણ માધુ કરી ભિક્ષા માગવી. માધુ કરી કીધી. કેવી? માધુ કરી એટલે મધપુડાની માખીઓ. મધુ એટલે માખી, મધમાખી. મધમાખી પુષ્પો ઉપર બેસે એમનો રસ લઈ લે, પણ ફૂલને ભાંગી તોડી ન નાખે. એમાંથી લઈને પછી મધપુડો બનાવે. એમ કોઈ હરિભગત પાસે ભિક્ષા માગો ને તો એને ભાંગી તોડી ન નાખવા કે ભાઈ ના તેલનો ડબ્બો દેવો જ પડશે, ઘીનો ડબ્બો જોહે જ, એમ ન માગવું. હા તારી શક્તિ પ્રમાણે દે, કેમ કે ન દે હાવ ને તો પડી રાંકનો રાખ રહે, પછી એને કાંઈ મળે નહીં. ભગવાનને અર્થે સાધુ અર્થે કંઈક વાપરું હોય તો ભગવાન રાજી થાય. એની ભક્તિ ગણાય, સમર્પણ ગણાય, સેવા ગણાય. અને સેવાનું બહુ મોટું પુણ્ય છે. ભગવાન રાજી થાય, અક્ષરધામ દે. હા એક સાધુને મુઠ્ઠી પોક જમાડ્યો ને તો એ અક્ષરધામમાં લઈ ગયા મહારાજ. છોકરાને અખંડવૃત્તિ થઈ ગઈ. લ્યો હે વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી ઘેરે હતા, 2 રોટલા ખાલી વિજ્ઞાનદાસ સ્વામીને ભાણા, ખાલી સાધુને 2 રોટલા જમાડ્યા હતા. ખોલે એ પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં ગયા. હરિભગત નહોતા હો તો એ સ્વર્ગમાં ગયા, દેવ થઈ ગયા. બોલો, એક શેર માટીનો પથ્થર નાખે તો એનું પુણ્ય છે, સાધુને જમાડવાનું પુણ્ય છે, પણ શક્તિ પ્રમાણે. હા એટલે સંતોનો તો ધર્મ છે ભિક્ષા માગવી. કંઈક ઉત્સવ સમય થતા હોય તો કોઈને 2 શબ્દો કેવા પ્રેમથી કે ભાઈ આ છે તમારી યથાશક્તિ અનુકૂળતા પ્રમાણે કરો.
પણ એને આમ કરવું જ પડશે, નકર હાલશે જ નહીં, ગમે ત્યાંથી લઈ આવી, પણ એવું કંઈ કરવું નહીં. પ્રેમથી કેવું, હા આનું અમુક લોભી હોય કે હોય બધું, પણ કાઢી ન કે તો એને થોડુંક બે શબ્દો કહેવા કે આ બધું મૂકીને મરી જવું પડશે એક દી. આ પડ્યું રહે આમનામ, લોભીના ધન ધુતારા ખાહે અને બધું આમનામ પડ્યું રહે, એના કરતાં હારા માર્ગે વાપરી નાખને ભાઈ. એમ કેવું પડે ક્યારેક એવા હોય તો, સાંભળે એવા હોય તો, અવળું લેવા હોય તો નહીં કેવું. મહારાજે વિવેક શીખવાડ્યો સંતોને કે તમને એમ કે મેં કીધું તું 5 દિવસ વહેલા આવજો, હોળીને આડો 5 દિવસ બાકી હોય ત્યારે આવજો, અને તમે આ 20 દિવસ વહેલા આવી ગયા. આ તો દાદા ખાચર તો રાજા માણા, એટલે એ તો બધાને હાંચવી જાણે કે દાદા ખાચરને જમીન મોટી ને 2 ગામના રાજા, એટલે એ હાંચવે. પણ ક્યાંક આવી રીતનો ઉત્સવ કર્યો હોય અને ગરીબ હરિભક્તો હોય ને તમે 20 દી વહેલા આવી જાઓ, તો એ બિચારો બધું કાઢે ક્યાંથી સીધું પાણી? ઉતારા માટે, પાથરવા માટે, નાવા માટે, ખાવા માટે બધું શું કરે? દુઃખી થઈ જાય, દુઃખી, કંઈ બોલે નહીં મહિમાને કરીને, પણ એ સારું ગણાય નહીં. એટલે મહારાજ કહે છે બીજે સ્થળે જવાનું થાય ને ત્યારે વિચાર કરીને જવું. હો લ્યો, ભગવાન કેટલી હરિભગતની ચિંતા કરે છે. નહીંતર એમ થાય જવાનું, તમે તમારે જવાનું, એને કરવું હોય તો કરે, જે કરવું હોય તે કરે, મહિમા હોય તો કરશે બધું. એમ શીખવાડ્યું નહીં. માટે આ તમને 5 દિવસનું કીધું તો 20 દિવસ વહેલા આવ્યા. અહીં બરાબર છે, આવી ગયા તો આવી ગયા, હવે કાંઈ પાછા નથી મોકલતા. પણ ફરીવાર સંતો તમે ધ્યાન રાખજો, આવું સંતો શીખી રાખે ને તો સંતોનો ગુણ બહુ આવ્યો, ગુણ બહુ. ના હાલશે જ નહીં, જોઈએ જ ને, જોઈએ તો જોઈએ જ, તો અભાવ આવે, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે, ફાવશે, ગમશે, કમ ખાઓ, ગમ ખાઓ, નમ જાઓ. એ માણસ કોઈ દુઃખી ન થાય ને કોઈને દુઃખી ન કરે. હા, જોઈએ તો જોઈએ, એમ હાલતું છે. લ્યો, ઘણીવાર હરિભક્તોની કેવી પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ ને મુકુંદ સ્વામી, તો આપણને એમ થાય કે ઓહો આ કેવી રીતનું આ બધું ચલાવતા છે. લ્યો, આટલું 200 ગ્રામ 500 ગ્રામ દૂધમાં આખું ઘર જમી લે, બોલો. હા, કારણ કે એટલી પરિસ્થિતિ, ઘણા તો છાશ ઉપર ચલાવે, બોલો, દૂધ નહીં. લ્યો, અને ઘણા તો તમે જુઓ ને આમ આમ રોજ ગીએ જ રોટલીને શાક, રોટલીને શાક, રોટલીને શાક, અને તોય એમાંથી બચાવીને ગલામાં નાખે, સાધુને રસોઈ આપે. એ કેટલો મહિમા કહેવાય. અને કાળી મજૂરી કરે, ગરમીમાં શેકાતા હોય, મિલો ચાલતી હોય, અને આમ તમે જો દોડા દોડી કરતા હોય, ઉપર ચડવાનું હોય, ઉતરવાનું હોય, મોટા મોટા બાચકા ઉપાડતા હોય, બોક્ષો ઉપાડતા હોય, 8-8 10-10 કલાક કામ કરતા હોય, ફરી 15-15 20 કિલોમીટરથી ઘેરે આવતા હોય, ફરી વહેલા જાગીને સવારે વહેલા ત્યાં 7 વાગે પૂગી જતા હોય, અને એમાંથી પાછું બચાવીને એમાંથી એમને જો લાઇટ બિલ ભરવાનું, ગેસ બિલ ભરવાનું, પાણી બિલ ભરવાનું, ઘરના વેરા ભરવાના, હપ્તા ભરવાના, છોકરા ભણાવવાના, નાના મોટા ઘરના વખરીના ખર્ચા કરવાના. એમાં પાછું કોઈકનું પાછું કંઈક વ્યવહાર આવી જાય, કોઈકના લગ્ન આવી જાય, કોઈકની હગાઈ આવી જાય, ન્યાય પાછું ઘસાવાનું, જવાનું, એને રાજી રાખવાના, એમાંય ખર્ચા કરવાના. તો વિચારો, વળી ત્યાં એકાદું દવાખાનું આવી જાય તો અધૂરામ પૂરું. એ કોઈને ન કહીએ, આપણે હોય તો કહી શકીએ કે ભગત દવાખાને લઈ જાઓ, ત્યાં ડૉક્ટરને કહીએ કે સ્વામી આવ્યા છે, તો એ બિચારા દવાના પૈસા ન લે, ચેક કરવાના પૈસા ન લે. અને હરિભગત જાય તો એટલે 500 રૂપિયા ખાલી ચેક, પેલું શું કહેવાય કાઉન્ટર ઉપર પેલું ફાઇટ કાઢવાના કરે, બોલો. હવે દવા આવે, કેટલું ઇન્જેક્શનો આવે, વળી અત્યારે આ ગરમી હોય, હવે એને પાછું શું કે ડૉક્ટર કે ફ્રૂટ ખાજો, ફ્રૂટ, પણ ફ્રૂટ લાવે ક્યાંથી? હા, આ ખાઈજો, તે ખાઈજો. હા, એટલે કહેવાનો અર્થ છે બહુ તકલીફ હોય, પરિસ્થિતિ જોયા વગર ક્યારેય કરવું નહીં. જો એટલે આ પ્રમાણે મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જ્યારે સંતોએ સત્સંગ કરાવ્યો, હા વિવેકથી કરાવ્યો, અને ત્યારે આખા જગતમાં સ્વામિનારાયણનો ડંકો વાગી ગયો, એના સંતોનો જય જયકાર થઈ ગયો. હા, નહીતર એક જણા ધબ દઈને જાય ને સીધો ન્યા ડીંગા નાખે ને કે હા હું કે બોલે આ महापुरुष को काली रोटी और धोली दाल
कैसा काली रोटी એટલે કઈ ખબર? માલપુડા, દૂધપાક. हाँ, इतना घी चाहिए, इतना खांड चाहिए, इतना लोट चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, इतना चना चाहिए, दे दो वरना हम शाप दे देंगे. ले लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा. ઘણા નથી ન તાલીઓ વગાડતા આવતા હોય છે. કંઈક કંઈક એને ખબર પડે કંઈ આનું થાય છે કંઈક, એટલે હવે તારે દેવું જ પડશે, બેસી જાય. એની શું કિંમત જગતમાં? કંઈ નહીં. આમ ભગવાનની આ વિવેકભરી વાણી સંતોએ સ્વીકારી. સંત સુખી રહું યહ ઠાઈ કીર્તન વાર્તા કરવું, સદાઈ પ્રતિદિન પુરપતિ દેત રસોઈ ને પીરસત હે હરિ તત્પર હોય. હવે તમે અહીંયા આવી જ ગયા છો તો સુખેથી રહો, બીજું શું? 15 દી વહેલા આવ્યા છો. સંતોને અફસોસ તો થયો, દુઃખ તો થયું હોય ને. ભગવાનને જેને પોતાના પ્રાણનાથ સમજતા હોય અને એ પ્રાણનાથ જ્યારે ઠપકો દે ત્યારે સંતોને દુઃખ, આ દુઃખ થાય સારું વાત, ઘણાને તો દુઃખ જ ન થાય. બોલો, હા હવે મહારાજ આવી ગયા તો આવી ગયા, ફરી ધ્યાન રાખશો, હવે આ વખતે કરો ને બધું તમે તમારે. પેલા કે મહારાજ સોરી હો, પાછા વૈયા જઈ. ના 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 ના, તમે આવી જ ગયા છો તો સુખેથી રહો અને સદા કીર્તન ભક્તિ અને હરિભક્તોને કથા વાર્તા કરજો. પછી દાદા ખાચર દરરોજ સંતોને રસોઈ આપતા. પ્રગટ પ્રભુ પોતે તત્પર થઈને સંતોની પંક્તિમાં પીરસતા. ભોજન ભાતિ ભાતિ કે દધિઘ્રત દુગ્ધ સહિત સરસ મધુર વ્યંજના વિવિધ પ્રભુ પીરસત ધરી પ્રીત. પ્રભુ પીરસત ધરી પ્રીત. શ્રી હરિ સંતોને વિવિધ જાતના મધુર ભોજન તેમજ અલગ અલગ જાતના સરસ શાક પ્રેમથી પીરસતા, તેમજ ઘી, દૂધ, દહીં પ્રેમથી પીરસતા. હો, સંતોની પંક્તિમાં બેઠેલા શુભમતીવાળા તે પ્રસિદ્ધ 500 સંતો શુક નારદ સનકાદિક સમાન શોભતા હતા. ઓહો હો, પંક્તિમાં મહારાજ પીરસતા હોય ને આ શુક નારદ સનકાદિક જેવા ત્યાગી વિતરાગી મહાપુરુષો બ્રહ્મનિષ્ઠ અક્ષરધામના અનાદિઓ બેઠા હોય ને એ હરિભક્તો એના દર્શન કરતા હોય ત્યારે મોજના પોરા છૂટતા હોય. આમ ટાઢક ટાઢક થતી હોય ને શાંતિનો કોઈ પાર નહીં હોય. એવો ઉમંગ ને ઉત્સાહ. હા, હરિભક્તોને સંતોને જમાડવાનો કેવો ભાવ. ત્યારે સંતો પણ ભજન કરતા, કીર્તન કરતા, કથા વાર્તા કરતા અને એમનું પોષણ કરતા, એમને ભગવાનના ચરિત્રો સંભળાવતા અને એને પૂર્ણ કામ કરી દેતા. એવી ખુમારીની વાતો કરતા સાક્ષાત ભગવાન મળ્યા છે. હો, પકડી રાખજો, નિષ્ઠા રાખજો, સમર્પણ ભાવ રાખજો. અરે ભગવાન તમે જો આજ આજ આ હા 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 અષાઢી મેઘે આવી કર્યા ને બીજા જાજા ઝાકળ પુરુષોત્તમ પ્રગટી આનંદ આપ્યો અતિ ઘણો. આ સમામાં અલબેલ પુરુષોત્તમ પ્રગટી એવી મહિમાની. હા, લેરી આવ્યા લેરમાં ઘણી મહેર કરી, મહેરબાન પ્રભુ આવ્યા છે. આવી વાતો ભગવાનની સાંભળી હરિભક્તો ખુશખુશાલ થઈ જતા. હો, સંતોની વાણી સાંભળીને. કારણ કે હરિભક્તો એ જ ભૂખ્યા હતા, લાડવાના ભૂખ્યા નહોતા, એ દૂધપાકના ભૂખ્યા નહોતા. એ ઘેરે એને મળતું તું તો પછી ઘેરે ન ખાઈને મજા કરે, અહીં શું કરવા આવે? પણ આ એટલે આવ્યા હતા, એ મારા સાધુ છે, મારા હરિભક્તો છે અને મારા મહારાજ છે, એની સેવાનો મને લાભ મળે, અવસર મળે. આપણું કાંઈક અન્ન ધાન કાંઈક વપરાય એના માટે તો અમારા હો ભાગ્ય, મારા પૂર્વજન્મના કર્મ બધાય ખતમ થઈ જાય અને આમ છતે દેહે મુક્તિનો અનુભવ કરીએ. બસ એ જ અમારો ફળ છે આનું. લ્યો, અમારા ઉપર મહારાજને સાધુ રાજી થાય. બસ દરરોજ નવીન નવીન ભોજન જમતા, સંતોની પંક્તિમાં પ્રભુ પીરસતા, જેના દર્શન ભક્તિ રસથી ભીના ભક્તો હતી ભાવથી કરતા. મૂળજી બ્રહ્મચારી કે હે ઉત્તમ રાજા, તમને યાદ છે તમે આ રીતે 20 દિવસ સુધી સંતોને જમાડ્યા હતા. દાદા ખાચર કથા સાંભળે છે, મૂળજી બ્રહ્મચારી સંભળાવે છે, જો તુમે 20 દિન સંત જીમાયા, તમે જ જમાડ્યા હતા. દાદા ખાચરને ખ્યાલ ન હોય? આ લીલા યાદ કરાવી. હા, પછી જ્યારે આવી રીતની વાત કરીને પછી જ્યારે હોળીનો દિવસ આવ્યો ત્યારે રંગે રમવા માટે હરિભક્તોએ કસુંબા કેસુડા પતંગના રંગ બનાવીને એના મોટા વાસણો ભરીને તૈયાર કર્યા. હો, તે દિવસે હરિ હિંડોળા ઉપર બેસીને ઝૂલવા લાગ્યા. સંતો ઘણા ભક્તો અબીર ગુલાલ લઈને હરિની સમીપે આવ્યા ને હરિને ચારેય બાજુ ઘેરી લીધા. હો, હા, સંતો ફાટો ભરીને ગુલાલની લાવ્યા. આમ આમ ખેસ હોય ને આમ લાંબો કરીને નાખે, હુંડલો ભરીને પછી મહારાજને આમ આમ ફેરવી માથા ઉપર અને ખરે ઘા. અને ભાઈ વંટોળિયો ઉપડે. હો, ગુલાલનો વંટોળિયો. મહારાજ આખા ગુલાલ ગુલાલ થઈ જાય
અને શ્રીહરિને ચારે બાજુ ઘેરી લે. શ્રીહરિ હજુ કંઈ કહે પહેલાં તો સંતો બધી બાજુથી પ્રભુ પર રંગ ઉડાડવા જ માંડ્યા. એલા પણ રાખો રાખો, મારી વાત તો સાંભળે. હવે હું સાંભળે? હવે હોળી એટલે હોળી, રંગી દ્યો. એ હોળી આવી પછી બધી બાજુથી એક સાથે અતિશય રંગ આવવાથી શ્રીહરિ અકળાઈ ગયા. લ્યો, મહારાજને પરસો વળી ગયો. મહારાજ હાવડામ ઘાંઘા થઈ ગયા. ત્યારે જગદીશ્વર એવા શ્રીહરિ જ્યારે આમ તેમ દોડવા લાગ્યા ને ત્યારે મુનિરાજ નિત્યાનંદ સ્વામીએ ઝડપથી શ્રીહરિના હાથમાંથી કડા કાઢી લીધા. આમથી દોડવા માંડ્યા. આમ દોડે ભગવાન, આમ દોડે તે ન્યા સંતો પાછળ જાય, વળી આમ દોડે ન્યા પાછળ જાય, અને ઘાંઘા થઈ ગયા. હવે કરવું હું? ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીએ ઝડપ કર્યો. દોડીને મહારાજ પાસે જઈને હાથમાંથી પેલા કડા હતા પહેરાને કાઢી લીધા. પછી સંતો પાસે હરીને શ્રીહરિ તરત જ લીમડાના વૃક્ષ પર ચડી ગયા. એ પેલા કડા નડતા છે સમજ્યા. એ જાણી ગયા કે મહારાજને હવે લીમડે ચડ્યા વગર છૂટકો નથી. એક હરિભગત ગામડેથી આવ્યા હતા. હા, તે એને પૂછ્યું કોઈએ કેલા ક્યાં ગયા? ગરડે શું કર્યું? કે રંગોત્સવ. એ રંગોત્સવમાં મહારાજને જોયા તો કે હા જોયા ને. કેવા જોયા? કે સહજાનંદ છેટકો લીમડે લટક્યો. સંતો પાછળ દોડ્યા. તે મહારાજ દોડતા દોડતા કાંઈ હુજ્યું નહીં, ઘાંઘા થયા ને તો લીમડે ચડી ગયા. એટલે એને કહેવત કઈ કે ચરોતરી છે ને, તો કે સહજાનંદ છટકા ને લીમડે લટક્યા. તો મહારાજને લીમડા ચડવા માટે પેલા કડા નડતા છે ને, નિત્યાનંદ સામે કાઢીને એક કડા, અને મહારાજે દોટ કાઢીને સીધા લીમડા ઉપર ચડી ગયા. અને અંતર્યામી પ્રભુ ત્યાં બેઠા થયા. સંતો પ્રત્યે બોલ્યા, હે સુખને સંતો, સાંભળો સાંભળો સાંભળો. મૂકી દો રંગ, મૂકી દો પિચકારીઓ, મૂકી દો બધું. ઉભા રહ્યો શાંતિથી, કોઈ અવાજ કરતા નહીં. રંગથી રમવાની આ રીત બરાબર મન નથી લાગતી. આમ થોડું રમાય પ્રેમથી. આવી હાથમાં થોડો કાંગડામાં ગુલાલ લઈ અને આમ ગાલે ચોપડાય, આમ ગાલે ચોપડાય, થોડો દાઢીએ ચોપડાય, થોડો વાહે ચોપડાય. આ રંગે રમવાની રીત કહેવાય. પ્રેમથી રંગાય. દોડા દોડીને, પકડા પકડીને, હાફડા ફફડીને, પરસેવે રેપજેપ, અને તમે એ કાયરે કેટલા આમ ફાટો સીધી ઉડાડો તે મારી શું દશા થાય? જો તમે જેમાં રમનારાઓની સંખ્યા સરખી હોય તો બે પક્ષ કરો, અને મને એકલો કરી નાખો. આ તે કઈ રીત કહેવાય? હવે હું ક્યાં જાઉં? અને તમે બધા એ કારે મારી ઉપર હુમલો કરો. આ તો સારું થયું મૂંઝાણોની ઉપર ચડી ગયો, નહીં તો અક્ષરધામમાં ભયો જાત હમણાં. આ મોઢામાં ગુલાલ ભરાઈ જાય, કાંખમાં ભરાઈ જાય, કાનમાં ભરાઈ જાય, નાકમાં ભરાઈ જાય. હે પછી મારી શું દશા થાય? આ બરાબર નહીં. હા, આમાં રમવામાં હંમેશા બે પક્ષમાં હરખા હોવા જોઈએ. અમે એકલા કરી દીધા. તમારે પહેલાં બેહીને બે પક્ષ કરવા જોઈએ. હા, હરખા હરખા એ હો ભાઈ. નબળા નબળા જુદા પાડે અને લોટકા લોટકા આમ રાખે તે પેલા નબળાને બિચારાને શું ઘાણી થઈ જાય ને. કચરો દબાવીને બરાબરના એને તો કેટલા એના હાથ પગ ભાંગી નાખે હોય. આમાં કંઈ નક્કી ન રહે. જે ઉમંગમાં આવી ગયા હોય, રંગે રમવા માંડ્યા હોય તો શું આવે? કંઈ કોઈ જોવે કે આ નબળો છે, બીમાર છે? કંઈ ન જોવે. મને તો જનૂન ચડી ગયું. આ રમવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ હો. ધ્યાન રાખવું પડે. બે ચાર જણા હરખા રાખવા પડે, નહીંતર પછી કોકને આંટી દે. હા, પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. પછી વેરય બંધાય એમાં તો. એટલે મહારાજ કે રમનારાઓની સંખ્યા સરખી હોય તો બે પક્ષ કરો, તો અમે આનંદથી રમ્યા રમવા આવીએ, નીચે ઉતરીએ, પૃથ્વી પર સૌને દર્શન કરવા લાયક રંગની રેલમ છેલ મચાવીએ. લ્યો મહારાજ કે. ત્યારે શ્રીની આવી વાત સાંભળીને સૌ સંતો આનંદમાં આવી ગયા ને તરત જેમાં રમનારાની સંખ્યા હોય તેવા બે પક્ષ કર્યા. ને પછી ઘનશ્યામ પ્રભુ લીમડા ઉપરથી નીચે ઉતરીને રંગે રમવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. પછી શ્રી હાથમાં સોનાની પિચકારી ધારણ કરીને મહારાજ સંતો હરખાતા હરખાતા એકબીજા ઉપર રંગ નાખવા લાગ્યા. જ્યારે સંતોએ હરિ ઉપર બધી બાજુથી રંગની જડી વરસાવી ત્યારે હરિએ હાથમાં ઢાલ લઈને આડી રાખી. ત્યારબાદ ધર્મપુત્ર હરિએ ગુલાલ ઉડાડવા માંડ્યો. આમ ઢાલ રાખી અને પછી મીંડા ઉડાડવા. સમગ્ર આકાશ લાલ રંગથી છવાઈ ગયું. ભૂમિ ઉપર એટલો બધો રંગનો કીચડ થયો, જાણે વર્ષા ઋતુમાં બહુ વરસાદ વરસવાથી કીચડ થયો હોય ને એવો કીચડ થયો. આમ રંગે રમતા હતા. હજી રંગોત્સવની લીલા બાકી છે, આવતીકાલે સાંભળીશું. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.